Paradise, one of the historical club in Andram cricket. First ball, lovely ball, incoming one for the right-hand batsman Isham, one of the most experienced bowler from the side of KFC. If they get couple of good over, couple of tight over in the power play, KFC have the opportunity of defending the total of 24 run in 7 over. Good delivery just outside of the bat into that short third man and collected that single with the help of that single. Mahesh off the mark and scored one without losing any wicket. So festival atmosphere in this school ground Katipalla, because we are in the day 2 of in this most prestigious cricket tournament. Reliance Youth Association in associated with Reliance Overseas proudly presents Reliance Trophy 2025. Isham changes angle, coming over the wicket to right-handed batsman Habib. It's time for the big shot in the air and gone. This is what exactly I am talking about. Run making that not much easy for the batter. Even though low scoring game, wicket will do the job for KFC Krishnapura. They got a big fish in there now. The dangerous Habib walking back to the pavilion. Nisar from Nazar Panamangaluru. See, they are just chasing 24 run in that moment. They no need a big shot also in the power play overs. But batter made a mistake early, Habib. And KFC, they will take it. They know that wicket is the only way they can come back in the match. Isham with the breakthrough. Once again went for the big shot. Little bit yes, no, better throw required there. And the batter had enough time to complete. In fact, reaches back to his place there. Farooq, at the scary moment they face, because wicket from here definitely advantage for KFC Krishnapura. Only way they can win this match, that's they need to pick the wicket in a regular interval for KFC Krishnapura. He's a gem of the bowler, no doubt about it. Isham is such a fantastic all-rounder. This time just try to go for the sweep shot. Big appeal, big appeal. Now Sheikh Malali asking for the third umpire. Wicket keeper is confident, but the things needed, third umpire need to be confident to give that one. Oh, look at that. Is the foot behind the line or not on time? That one exactly they are checking there. Will get a wicket here. Definitely they can strongly come back in this match. They're waiting for the umpire signal. Little bit yes, no, yes, no, between the two batter. Oh, there is a call waiting from the umpire. He just took his time. That's a wayward throw actually. If better throw, maybe batter in a trouble. Look at that. That fielder collected that ball and a wayward throw into the hand of Isham. If bowling over the wicket to right-handed batsman Farooq. So far equal battle. Yes, they're defending 24. But they got a good start. Beautiful ball. That's a mistake of the wicket keeper. Whenever bowler bowling dot ball, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. So by signal, that means a wicket keeper is the culprit, because at this situation, they need to collect cleanly behind the stump. But that will give some advantage for the batting team if they're getting run as a bonus. Aris, second time is Polymark. Good ball. Went for the big shot in the air. There is the fielder. Wicket number 2. Back to the pavilion. Now left-handed batter walking back to the pavilion. Look at that. Good comeback. Almost a helicopter kind of shot. He did not got elevation and distance. Good running catch from the fielder. Wicket number 2 back to the pavilion. Now this is an interesting chase. KFC Krishnapura ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹಫೀಜ್ KFC ಇವರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. So every wicket they will get 1,000 rupees from Ashil KFC Krishnapura. Oh, they are appealing that, but that's a dot ball, much required one here. Now this is getting really interesting chase. Now there is a one warning for the bowler
for coming right in front. They started very well. 1 point, 4 completed, 3 for the loss of 2 wickets. Quite a unique scorecard. Went for a big shot. Gone! Gone! What a bowling that! Absolutely magnificent bowling. This time now she departed. Oh my goodness. Look at that one. This is KFC Krishnapura for you, but this is a poor batting from Paradise Krishnapura. They need to remember, they're chasing not a 40 run. They're chasing only 24 runs. They could have been played the better cricket in the power play instead of going for the rash shot. ಕಾರಣಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲವು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ರು ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಫ್ ಲೆಫ್ಟಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೈಫ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ Oh, this is an interesting scorecard. 3 for 3. Good bowling. Just what a brilliant! This is a magical moment in the ground. What a fabulous reply here with the bowling. This is KFC Krishnapura for you. They have the never give up attitude in the ground. Yes, they're defending 24 runs. This is the brilliant bowling performance. Absolutely stunning performance. Look at the figure in the power play. 2 over completed. Just 3 runs conceded. Picked up 4 wickets. When you look in the scorebook, it's not a football score actually. That's a cricket score. 4ರ ಗುರಿ ಇದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 21 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮನವಿ. ಓಹೋ ವಿಕೆಟ್ ಬೇರೆಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಾಟಿ ಪಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊನೆಯವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತದೆ KFC ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನಿಗೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 24ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನಂತೂ ಕೊನೆಯವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು. KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲೈಟ್ ಕೆಪೆಯಿಂದ 10,000, ಖಲೀಲ್ ರವರಿಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತದೆ. ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ದಂಡನ್ನ ಬೀಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯವಿದು. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 24ಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ರನ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಶಾಮ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಉರಿ ಚೆಂಡುವಿನ ದಾಳಿ ಇದು. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ 2 ಓವರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿದು, ಹುರಿ ಚೆಂಡುವಿನ ದಾಳಿದು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಗದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. 27 ಚೆಂಡುವಿದೆ. 20 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಜೋರಾದ ಮನವಿ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ಹುತ್ತರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಶಾಮ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಸಾರನ ಕಡೆಗೆ. ನಿಸಾರ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ. ಸೊಗಸಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿದು, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿದು, ದಾಂಡಿಗೆನನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದಾಳಿದು, ಪುಟಿದೆಲ್ಲದಂತ ಚೆಂಡುವಿದು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಚುಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, 24 ಎನ್ನುವುದು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ KFC ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಸಾರನ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಸುಲಭ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3. 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5 ಬಂದಾಗಿದೆ. 5ಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ವಿದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೀಲ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ಆಶೀರ್ ರವರಿಗೆ. ಆಚಿ
ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ಇಂಥ ಆಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಅಡಿತಾಡದ ದಾಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ 6 ತನ್ನ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತ 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 18 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ದಾಂಡುಗಾರು ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯ. ಆರಿ ಸಾಚಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಶಾಹಿದ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನದಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ. ಇದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇತರ ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇತರ ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ 7ರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4ರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ಇದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಿಂದೊಂದು ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ತಸ್ಲೀಂ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಮಗದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. ಕೆಎಫ್ಸಿ ತಂಡ ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಘಂಟಾಘೋಷಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4ರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಆರಿ ಶಾಹಿದ್. ಓಹೋ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ಇದು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭ, ಒಂಟಿ ಓಟ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ತಂಡ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 8 ಓಟ ಬಂದಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 20 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 16 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕದಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕರೆದು ಬಿಡಿ. ಕಾರಣ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಶಾಹಿದ್. 1 ಬಳಿಕ 2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಶಾಹಿದ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 14 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತಾಳೆ. ನಿಸಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. 10ಕ್ಕೆ 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳು. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 14 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಜರ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಆಟ ಇದು. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಟವಿದು. ಶಾಹಿದ್ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶಾಹಿದ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಂಡನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಶಾಹಿದ್. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಸಾಜಿಲ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಸಿನ್ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಅಸಿಲ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಶಾಹಿದ್ ರವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 1 ಓಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ 200 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ರಿಯಾಜ್ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಜರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಸೊಗಸಾದ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ 1 ಬಳಿಕ 2 ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. 1 ಓಟಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಾರಣ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎದುರಾಳಿಗಳಂತ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಅಸರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಸುಕೇಶ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಕೇಶ್. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಓಹೋ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12. 14 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ ದಾಂಡುಗಾರರು 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು
ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಹಿದ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾರಣ ಓರ್ವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5 ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಭರವಸೆ ದಾಂಡಿಗಾರ ನೌ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಕೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೆರೋನ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಜರ್ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿದ್ರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಸುಕೇಶನ ಕಡೆಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಜಾಣ್ಮೆಯಾಟ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಈ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರಿತು ಆಡುವಂತ ಆಟ. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಾದರೆ ಈಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಬಂದಾಗಿದೆ. 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 13 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪಂದ್ಯವಿದು. ಆರಂಭಿಕ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5ರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಹಿದ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದವರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಅಜರ್ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಸಾಹಿದ್ ನೇರವಾಗಿ ಡಗೌಟಿನ ಕಡೆಗೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 8. ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ವಿಕೆಟಿನ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಲ್ಲ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 11 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಇಮ್ರಾನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ 6ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುಕೇಶ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡು 11 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಕೇಶ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ನೌಫಲ್ ನೌನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಓಹೋ, ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿ ಇದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಮಗದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 11 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಕೇಶ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಾದರೆ ನೌ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ಮಾತುಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ 24 ಗುರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಚೆಂಡು ಇಮ್ರಾನ್ ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಹೋಹೋ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ಇದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿದು, ದಾಂಡಿಗನನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದಾಳಿದು. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಸಮಯ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ 38 ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟವಿದೆ. ಭಾರತೀಯರು ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾದ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈ ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸುಕೇಶ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಚೆಂಡದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತ ತನ್ನದಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ. 3ನೇ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳು, ಇತರ ಓಟಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿ ಇದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. KA19HL5471 ಈ ಗಾಡಿಯ ಕೀ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ನಿರಾಶರಾಗಬೇಡಿ. KA19HL5471 ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಸಿಲ್ ಇವರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಜಕರಿಯಾ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ನಜರ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ಓಟ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ 1 ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಂದು ಕಂಗೊಳಿಸಿದಂತ ದಾಂಡಿಗ ಈ ಜಕರಿಯಾ.
ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಜಕರಿಯಾ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವಿದು. KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು